తెలుగు ఇంగ్లీష్ కావాలంటే తీసుకుంటే Blessed Assurance, Jesus is mine. Song number 12. 3-4 song. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. Hey, 3-4 2-4 కొడుతున్నా ఏం చేస్తాను. All the day long, perfect submission, perfect delight, visions of rapture, burst on myself, angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. మరలా మొదటి కానీ చంద్ర. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washing His blood. This is my story,
my Savior already loved. Perfect submission, perfect love, visions of rapture now pressed on my son. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior, happy and glad, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Give me oil in my lamp, keep me burning. తెలిసే పాట ఉందా? ఈ పుస్తకంలో ఉందా? ఎవ్వరూ పుస్తకం లేదనుకుంటా. లేకుంటే ఈ ముందు వెనక 2 పాటలు రాసాము, మొబైల్లో తీసుకోండి, ఫోటో తీసుకొని పాడండి. అందరికి అందించిన తర్వాత కాపీ నీకు అందరికి ఫోటో తీసి షేర్ చేయి త్వరగా. మొబైల్ లేదా? మొబైల్లో ఫోటో తీసుకుని త్వరగా ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ 2 తీసుకోండి. 2 పాటలు ఉంటాయి, 2 పాటలు ఉన్నాయి. గివ్ మీ ఆయిల్ ఇన్ మై ల్యాంప్, కీప్ మీ బర్నింగ్. ఈ పుస్తకంలో లేదనుకుంటాను, ఎప్పుడు అన్నట్లు. ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ 2 తీసుకుని 2 సాంగ్లు ఉన్నాయి, దాంట్లో 2 పాడాలి. మనకి టైం చాలా తక్కువ ఉంది, 4 గంటలకంతా క్లోజ్ చేసి మేము కదలాలి. త్వరగా పేపర్ మూవ్ చేయండి అందరికీ. అట్లా ఇటు బ్రదర్ సైడ్ జేమ్స్ వెళ్ళి తీసుకొని మీ మొబైల్ ఉందా మీ దగ్గర? చూసుకొని ఫోటో తీసుకోండి. ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ 2 చూడండి, తెలుగు ఉంది, ఇంగ్లీష్ ఉంది. ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ 2, ఫ్రంట్లో ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది, బ్యాక్లో తెలుగు ఉంటుంది. చూడండి, తెలుగు వస్తే తెలుగు తీసుకోండి. అది తెలుగు సాంగ్ వేరే, అంటే తెలుగు కాదు అది హిందీ. ధన్య ధన్య ప్రభు. తర్వాత త్వరగా, టైం లేదు, మీరు ఇది అన్నకు కావాలని అడగండి. ఇరుకా
அது எனக்கு வேணும், ஒரு காப்பி தான் இருக்குது, அது எல்லோரும் ஷேர் பண்ணுவோம். తెలుసుగా? ఓకే, ఇది అందరికీ తెలిసిన పాటే, ఆల్రెడీ పాత పాటే. సరే అందరు పాడదాం. ఇది పాడిన తర్వాత నెక్స్ట్ హిందీ సాంగ్కి వెళ్దాం, తర్వాత తెలుగు త్వరగా మనం పాటల సమయాన్ని క్లోజ్ చేసుకుందాం. గివ్ మీ ఆల్ ఇన్ మై ల్యాంప్, కీప్ మీ బర్నింగ్. గివ్ మీ ఆల్ ఇన్ మై ల్యాంప్, ఐ ప్రే. గివ్ మీ ఆల్ ఇన్ మై ల్యాంప్, కీప్ మీ బర్నింగ్. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me my heart, keep me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, keep me praising. Keep me praising till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me peace in my heart, keep me resting. Give me peace in my heart, I pray. Give me peace in my heart, keep me resting. Keep me resting till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me love in my heart, keep me serving. Give me love in my heart, I pray. Give me love in my heart, keep me serving. Keep me serving till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. నెక్స్ట్ హిందీ సాంగ్ పాడదాం. ఈ ఎబ్రోన్ సాంగ్ పుస్తకాలనే 154 ఏ దుక్కు అట్టు జాయే 154లో ఉంటుంది చూడండి. అందరికి వచ్చా? ఎవరెవరికి వచ్చే పాట? అంతకుముందు మనం పాడాం కదా చాలా రోజుల తర్వాత. ఇది పాత పాటలు ఇవన్నీ అందరికి తెలిసిన పాటలు కదా. వెస్టర్న్ బీటే పెట్టే చూపి, ఇది ఇందాక పెట్టిందే పెట్టు. జీవుని అదే చాలు. చరణం వచ్చేటప్పుడు ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ ఏ హట్టు ఏ దుక్కు అట్టు జాయగా ఏ ఆశు మిట్ జాయగా जा मेरा यीशु आएगा ओ मुझको ले जाएगा ये दुख हट जाएगा ये आशु मिट जाएगा जब मेरा यीशु आएगा
जीवन यीशु को दिया है, ओ नया जीवन जो मैंने पाया है। ये कैसे जीवन यीशु को दिया है, ओ नया जीवन जो मैंने पाया है। ये दुख हट जाएगा, ये आंसू मिट जाएगा, जब मेरा यीशु आएगा, ओ मुझको ले जाएगा। ये दुख हट जाएगा, जब मेरे दिल को तू यीशु को देगा, एक नया जीवन वो तुझको देगा। जब मेरे दिल को तू यीशु को देगा, एक नया जीवन वो तुझको देगा। ये दुख हट जाएगा, ये आंसू मिट जाएगा। रिपीट करने वो मुझको ले जाएगा, ये दुख हट जाएगा। ये कैसे जीवन यीशु ने दिया है, ओ नया जीवन जो मैंने पाया है। एक ऐसा जीवन यीशु ने दिया है, ओ नया जीवन जब मैंने पाया है। ये दुख हट जाएगा, ये आंसू मिट जाएगा, जब मेरा यीशु आएगा, वो मुझको ले जाएगा। ये दुख हट जाएगा, जब तेरे दिल को तू यीशु को देगा, एक नया जीवन वो तुझको देगा। जब तेरे दिल को तू यीशु को देगा, एक नया जीवन वो तुझको देगा। ये दुख हट जाएगा, ये आंसू मिट जाएगा, जब मेरा यीशु आएगा, वो मुझको ले जाएगा। ये दुख हट जाएगा, మీరు పాడట్లేదా? ये आंसू मिट जाएगा, जब मेरा दिल आएगा, ओ
ओ मुझको ले जाएगा, ये दुख हट जाएगा। धन्य धन्य प्रभु यीशु स्तुति तेरी हो। ఇది తీసేంగా ఈ ఫోటో ముందుగా మొదటి 2 చరణాల వరకే పాడదాం. మొదటి 2 చరణాల వరకు మొబైల్ ఇప్పుడు ఫోటో తీసింది పాడండి. ఈ పాట వచ్చుగా మేరీ సిస్టర్ నీకు ముందు పాడిన పాత పాట. धन्य धन्य प्रभु यीशु स्तुति तेरी हो, धन्य धन्य प्रभु यीशु स्तुति तेरी हो। सिरिजनुहा पालनुहा तारनुहा तू है, सिरिजनुहा पालनुहा तारनुहा तू है। प्रेम जो प्रभु तेरा सनातन का है, अनुग्रह सच्चाई तेरी अनमोल भी है। प्रेम जो प्रभु तेरी सनातन का है, अनुग्रह सच्चाई तेरी अनमोल भी है। तू ही दयालु ओ करुणामय है, तू ही दयालु ओ करुणामय है। धन्य धन्य प्रभु यीशु स्तुति तेरी हो, धन्य धन्य प्रभु यीशु स्तुति तेरी हो। सिरिजनुहा पालनुहा तारनुहा तू है, सिरिजनुहा पालनुहा तारनुहा तू है। अपने ही खून से पापों की क्षमा की, अपने ही नाम से उद्धार हमें दी। अपने ही नाम से पापों की क्षमा की, अपने ही नाम से उद्धार हमें दी। महिमा हो प्रभु तेरा नाम को सदा, महिमा हो प्रभु तेरा नाम को सदा। धन्य धन्य प्रभु यीशु स्तुति तेरी हो, धन्य धन्य प्रभु यीशु स्तुति तेरी हो। सिरिजनुहा पालनुहा तारनुहा तू है, सिरिजनुहा पालनुहा तारनुहा तू है। 2 ఛానల్ తెలుగులో పాడుకుందాం. ఇప్పుడు తెలుగు సాంగ్స్కి వెళ్దాం. నోరారగా చేతును దైవారాధను మొదటి చరణం, చివరి చరణం 2 చరణాలుగా పాడుకుంటే మన టైం సేవ్ అవుద్ది. ఇప్పుడు టైం సేవ్ అవటానికి అన్నీ మనం క్లుప్తంగా పాడుతాం. నోరారగా చేతును దైవారాధనను
నోరారగా చేతును దైవారాధనను ధారాళముగా పాడెదను స్తోత్ర గీతమును ధారాళముగా పాడెదను స్తోత్ర గీతమును హల్లెలూయా 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 భరించితివి నా పాప శిక్షను జరిగించితివి ఈ రక్షణ కార్యము నాలో జరిగించితివి నా పాప శిక్షను జరిగించితివి నీ రక్షణ కార్యము నాలో హల్లెలూయా 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 వెలిగించితివి నా మనోనేత్రములు తొలగించితివి నా పాప చీకటి బ్రతుకున్ వెలిగించితివి నా మనోనేత్రములు తొలగించితివి నా పాప చీకటి బ్రతుకున్ హల్లెలూయా 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 నోరారగా చేతును దైవారాధనను నోరారగా చేతును దైవారాధనను ధారాళముగా పాడెదను స్తోత్ర గీతమును ధారాళముగా పాడెదను స్తోత్ర గీతమును హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. పాట సంఖ్య 57. కన్నులనెత్తి పైరులను చూడు కోయగా లేరెవరు. 2%. 57. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు కోయగలేరెవరు. ఓ యుకుడా ఓ యువతి తినొచ్చు త్రాగుచ్చు సుఖింతువా. ఓ యుకుడా ఓ యువతి తినొచ్చు త్రాగుచ్చు సుఖింతువా. కన్నెత్తి పైరుల చూడు కోయగలేరెవరు. ఓ
యువకుడా ఓ యువతి తినొచ్చు త్రాగుచ్చు సుఖింతువా ఓ యువకుడా ఓ యువతి తినొచ్చు త్రాగుచ్చు సుఖింతువా కన్నీటితో పీతినచో కోయుదు హర్షముతో కన్నీటితో పీతినచో కోయుదవు హర్షముతో ఆత్మీయ విజయముతో కొనసాగవా నీ ప్రభుతో ఆత్మీయ విజయముతో కొనసాగవా నీ ప్రభుతో యువకుడా ఓ యువతి తినొచ్చు త్రాగుచ్చు సుఖింతువా ఓ యువకుడా ఓ యువతి తినొచ్చు త్రాగుచ్చు సుఖింతువా మోయాబున్ విడచి నీవు యేసు ప్రభున్ హత్తుకొనవా మోయాబున్ విడచి నీవు యేసు ప్రభున్ హత్తుకొనవా వినయమునా దీనుడవై సేవింతువా ధన్యుడవై వినయమునా దీనుడవై సేవింతువా ధన్యుడవై ఓ యువకుడా ఓ యువతి తినొచ్చు త్రాగుచ్చు సుఖింతువా ఓ యువకుడా ఓ యువతి తినొచ్చు త్రాగుచ్చు సుఖింతువా మహిమా బాటముతో యేసు ప్రభు వేంచేయా మహిమా బాటముతో యేసు రాజు వేంచేయా నమ్మకమైన దాసునిగా ఎదుర్కొందువు హల్లెలూయా నమ్మకమైన దాసునిగా ఎదుర్కొందువు హల్లెలూయా ఓ యువకుడా ఓ యువతి తినొచ్చు త్రాగుచ్చు సుఖింతువా ఓ యువకుడా ఓ యువతి తినొచ్చు త్రాగుచ్చు సుఖింతువా కన్నులనేతి పైరుల చూడు కోయగలేరవరు ఓ యువకుడా ఓ యువతి తినొచ్చు త్రాగుచ్చు సుఖింతువా ఓ యువకుడా ఓ యువతి తినొచ్చు త్రాగుచ్చు సుఖింతువా. చివరగా తెలుగులో 60 పాట సంఖ్య 60 నా యేసు మార్గం ముందున వెళ్ళ నా ఇత్తమా. అర్థవంతంగా పాడదాం. అన్ని శ్రమలలో ఇరుకులలో ఇబ్బందులలో ప్రభునే సిలువనే వెంబడించటం అని తమిళ్లో కూడా ఉందనుకుంటే పెరిగి పుస్తకத்துல పెద్ద పుస్తకంలో కూడా ఉంది చూడండి. చిన్న పుస్తకాలతో ఉంది. అక్కకి సుశాల్ అక్కకి ఎవరికన్నా ఇవ్వండి. తెలుగు కావాల్సిన వారు తెలుగు మీకు వచ్చా కావాలా? మీరు తెలుగు నేర్చుకోవాలా.
తెలుగు మాతృభాషను పోగొడితే ఎట్టా? టూ ఫోర్ సాంగ్ వెస్టర్న్ బీట్ దన్నే దన్నే చేశారు, అది ఏ దుఃఖ అట్టు బీట్. ఇవన్నీ చరణాలు పాడము, మనకు టైం సరిపోదు కాబట్టి మొదటి చరణం పల్లవి పాడతాము, తర్వాత బంధుమిత్రులు రెండవది పాడతాం, తర్వాత చివరిది నా యేసు మార్గమందున వెళ్ళా నాయతమా గొల్గోద కొండ బాధలు పాలు పొందేదావా గొల్గోద కొండ బాధలు పాలు పొందేదావా సిలువను విడను సిలువను విడను సిలువను విడను సిలువను విడను సిలువను విడను సిలువను సిలువను విడను బంధుమిత్రుల మధ్యను శ్రమ సహితువా మూర్ఖ కోపిష్ఠుల మధ్య ఈటముగా నుండువా మూర్ఖ కోపిష్ఠుల మధ్య ఈటముగా నుండువా సిలువను విడను సిలువను విడను సిలువను విడను సిలువను విడను సిలువను విడను సిలువను సిలువను విడను జీవాంతరము వరకు నిల్చి ఓరు సల్పి దైవా కృపచే గెల్చినే మోక్షం చేరుదున్ దైవా కృపచే గెల్చినే మోక్షం చేరుదున్ సిలువను విడను సిలువను విడను సిలువను విడను సిలువను విడను సిలువను విడను సిలువను సిలువను విడను పాదం పనిందేన్ ఎన్నాళ్ళం తుదియే. తమిళ్ నెంబర్ చూడండి త్వరగా, ఉందా పదవ స్థితిలో? 200 తమిళ్ సాంగ్ బుక్లో 200. ఇప్పుడు తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళు తమిళ్లో పాడాలి. మీరు తమిళ్లో కూడా ఈ పాట రాసుకొని పాడాలి. వచ్చే వారం లోపు నెక్స్ట్ మంత్ లోపు రాసుకోండి. తమిళ్లోనే రాసుకోవాలి, తెలుగులో రాసుకోవాలి, తమిళ్లోనే పాడాలి. అట్లా రాసుకోండి. అయితే మేము పాడేటప్పుడు అట్నే రాసుకోండి. తమిళ్ పాటని తెలుగులో రాసుకోండి. పల్లవి, మొదటి చరణం, చివరి చరణం, 2 చరణాలు. 2-4 తెలుసుగా. పడదాం అందరం కలిసి. பாதம் பணிந்தேன் என்னாலும் துதியே
உம்மை அன்றி யாரை பாடுவே ஏசையா உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே ஏசையா உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே பாதம் பணிந்தேன் என்னாலும் துதியே உம்மை அன்றி யாரை பாடுவே ஏசையா உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே ஏசையா உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே பரிசுத்தமே பரவசமே பரனே சாருலே வாரம் பொருளே பரிசுத்தமே பரவசமே பரனே சாருலே வாரம் பொருளே தேடினதா கண்டடைந்தே பாடிட பாடல்கள் நீந்தளித்தே தேடினதா கண்டடைந்தே பாடிட பாடல்கள் நீந்தளித்தே பாதம் பணிந்தேன் என்னாலும் துதியே உம்மை அன்றி யாரை பாடுவே ஏசையா உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே ஏசையா உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே உயிருடனே பேருடனே சிறந்து ஜொலிக்கும் கொடுமுடியில் சீருடனே பேருடனே சிறந்து ஜொலிக்கும் கொடுமுடியில் சீக்கிரமா சேர்ந்திடுவே சீயோனை வாஞ்சித்து நாடுகிறே சீக்கிரமா சேர்த்திடுவே சீயோனை வாஞ்சித்து நாடுகிறே பாதம் பணிந்தே என்னாலும் துதியே உம்மை அன்றி யாரை பாடுவே ஏசையா உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே ஏசையா உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே பாதம் பணிந்தேன் என்னால் துதியே உம்மை அன்றி யாரை பாடுவே ஏசையா உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே ஏசையா உந்தன் அன்பு உள்ளம் పొందుదే. ఇప్పుడు ప్రశ్నల సమయంకి వచ్చింది. ఇటు మీరు వెనక్కి జరిగితే బాగుంటుంది. సంతోష్ నువ్వు కూడా వెనక్కి వచ్చి ఆడ కూడా పిల్లర్ ఉంది, ఆడ అనుకోవచ్చు. బైబిల్స్ అన్ని క్లోజ్ చేశారా? బైబిల్స్ అన్ని క్లోజ్ చేశారా? డైరీ బైబిల్ ఏమో ఉండే అన్ని క్లోజ్ చేశారా? తెలిసిన వారు ఏం చేయాలా? చెయ్యి మాత్రం ఎత్తి చూపించాలి. నాకు తెలిసి అన్ని నోరు విప్పారంటే బహుమానం ఎవరికి ఉండదు. అర్థమైందా? మనకి రూల్స్ అని తెలుసు. మరలా చెప్పడానికి నాకు టైం సరిపోదు. మళ్ళీ మెసేజ్లోకి వెళ్ళాలి. ఆల్రెడీ చాలా లేట్లో వెళ్తున్నాం. కవర్ చేయాలి, టైం కవర్ చేయాలి. ప్రశ్నలు ఎక్కడి నుండి అంటే 2వ దినవృత్తాంతం 30వ అధ్యాయం నుండి 36వ అధ్యాయం వరకు ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఈ 7 అధ్యాయాల్లో 10 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. బ్రదర్స్కి 5, సిస్టర్స్కి 5. బ్రదర్స్ చెప్పలేకపోతే సిస్టర్స్కి ఇస్తాం, సిస్టర్స్ చెప్పలేకపోతే బ్రదర్స్కి ఇస్తాం. ఇప్పుడు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత యవనస్తులకి మొదట అవకాశం. ఎవరికి? యవనస్తులకి. ఒకవేళ యవనస్తులు చెప్పలేని పరిస్థితుల్లో పెద్దవారు చెప్పవచ్చు. పెద్దవారికి తర్వాత, మొదట యవనస్తులకు మాత్రమే అవకాశం. తర్వాత ఒక్కసారి జవాబు చెప్పినా మరల చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మరలా రెండో గిఫ్ట్ ఉండదు. ఒక్కరికి అవకాశం ఒక్కసారి. సో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని మనం ఇప్పుడు ప్రశ్నలోకి వెళ్దాం. మొదటి ప్రశ్న,
30వ అధ్యాయంలో ప్రశ్న. మొదటి ప్రశ్న ఏంటి అంటే, మొదటి ప్రశ్న 30వ అధ్యాయం. పస్కా పండుగను ఆచరించుటకై ఎక్కడి నుండి ఎక్కడి వరకు చాటింపవలనని నిర్ణయించారు. ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి చాటించాలని నిర్ణయించారు. ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి అనే ఊరు పేర్లు రాయబడుతూ వచ్చింది 30వ అధ్యాయం. ఫస్ట్ యవనస్తులకి, తర్వాత సండే క్లాస్ పిల్లలకి, తర్వాత నువ్వు సండే క్లాస్ వాడగా యవనస్తులు అంటే సంతోష్, మన మోషన్న, ఈ మోషన్న, జేమ్స్, మీకు దాను మొదలుకొని బేర్షబా వరకు. కరెక్ట్. రెండవ ప్రశ్న సిస్టర్స్ వైపు. మీరు జాగ్రత్తగా రండి. ఈ ప్రశ్న కూడా 30వ అధ్యాయంలోనే ఉంటుంది. ఈ ప్రశ్న కూడా వచనం చెప్పను, అయితే ప్రశ్న మాత్రం చెప్తాను. కొందరు ఎటువంటి మనసుతో యెరూషలేమునకు వచ్చిరి? తెలిసిన వారు చేయి మాత్రం ఎత్తి చూపి. ఎవరు? మీరు చెప్పలేరుగా. కృంగిన మనసుతో. మీరు ఆల్రెడీ మెసేజ్ చూశారు కదా, ఇప్పుడు మీరు ప్రిపేర్ అవ్వలేదా? సరే చూద్దాం, తర్వాత ఇంకా ఉన్నాయిగా క్వశ్చన్స్. రెండవ ప్రశ్న బ్రదర్స్ వైపు. మూడవ ప్రశ్న బ్రదర్స్ వైపు. హిజ్కియా యెహోవా దృష్టికి ఎట్లు చేయిచు వచ్చెనో అంటానికి 3 మాటలు రాయబడింది. ఆయన ఎట్లు చేయిచు వచ్చాడు, లేకపోతే ఆయన ఎట్లు జీవిస్తూ వచ్చాడని 31వ అధ్యాయంలో రాయబడుతూ వచ్చింది అని 3 మాటలు ఆయన గురించి రాయబడింది. ఎట్లు ఆయన చేస్తూ వచ్చాడు. మీరు చెప్పలేకపోతే సిస్టర్స్కి ఇస్తాం, వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు. ఎప్పుడెప్పుడా మాకు ప్రశ్న దొరికిద్దా అని రెడీగా ఉన్నారు. నువ్వు చెప్పైపోయింది ఆల్రెడీ, గిఫ్ట్ నీకు ఉంది. మోషే ఏమంటాడు? సరే సిస్టర్స్ తెలుసా మీకు? యంగ్ గర్ల్స్కి హిజ్కియా రాజు అయ్యాడు. ఆయన రాజు అయిన తర్వాత 31వ అధ్యాయంలో ఆయన ఎట్లు దేవుని దృష్టిలో చేస్తూ వచ్చాడు అంటానికి 3 పదాలు రాయబడింది. వీళ్ళు చెప్పనికి, వీళ్ళకి ఇద్దాం అవకాశం. చిన్నపిల్లలకి వీళ్ళు డెవలప్. తెలుసా? మీరు ఇట్లా తల దించుకుంటే ఎట్లా? సమిత నీకైనా వచ్చా? మీకు అర్థమవుతుంది నేను తెలుగులో అడిగేది, ఒకవేళ తమిళ్ ఏమైనా అడిగితే అర్థమైద్దా? హిజ్కియా రాజు ఆయన ఎట్లు దేవుని దృష్టిలో கர்த்தருடைய பார்வையில் அவர் எப்படி என்ன செய்தார் இல்லை எப்படி வாழ்ந்தார் என்று ஒரு 3 வார்த்தை சுருக்கமாக அவரை குறித்து 31ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டது. அந்த வார்த்தை தெரிந்தால் சொல்லலாம். ఏదో ఒకటి ఆలోచించండి అబ్బా. 3 మాటల్లో ఒకటన్నా ఎట్లా ఉంటారనేది ఎన్ని వర్తమానాలు ఉంటుంది. అట్లయినా అంత తెలివి కూడా లేదు మన వాళ్ళకి. మీరు ఎవరు చెప్పలేకపోతే ఇంక అక్క చెప్తారు. అక్క చెప్తారా? చెప్పండి, పర్లేదు అండి. అట్లా కూర్చొని చెప్పండి, ఏం పర్లేదు, కూర్చొని. నమ్మకంగా ఉన్నాడు. ఫెయిత్ఫుల్ కరెక్ట్. ఆయన నమ్మకమైన వాడుగా ఉన్నాడు, యథార్థవంతుడిగా ఉన్నాడు, అనుకూలం. ఏం చేస్తుంది మీరు? 4వ ప్రశ్న సిస్టర్స్ వైపు. ఎవరు యెరూషలేము మీదికి యుద్ధము చేయవచ్చెనో అని 32వ అధ్యాయంలో రాయబడి. ఇది సిస్టర్స్ మొదట ఆమె చేయెత్తింది. కరెక్ట్. ఇప్పుడు 5వ ప్రశ్న బ్రదర్స్ వైపు. 32వ అధ్యాయంలో ఎవరు మనసు గర్వించెను అనే రాయబడింది. మేము 32వ అధ్యాయం చదివితే కదా మీకు తెలిసేది. మీరు చదివి ఉండరు కాబట్టి మీకు తెలియదు, అంతే కదా. సంతోష్ ఒప్పుకుంటాండి యథార్థంగా చదవలేదని. అదే కరెక్ట్, అదే నేను యథార్థంగా చెప్తున్నా, అదే నేను సంతోషిస్తాను. తెలిసినట్టుగా యాక్టింగ్ చేయకుండా యథార్థంగా ఒప్పుకుంటున్నాడు కాబట్టి దేవుడు దీవించును కాక. అయితే నెక్స్ట్ మంత్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలా ముందుగానే, ఓకేనా? ఈ నెల తెలియలేదు, వచ్చే నెలకు ఏం చేయాలా ముందుగానే.
ముందుగానే చెప్పాము. ఎక్కడ నెక్స్ట్ మంత్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ? ఎజ్రా గ్రంథంలో మొదటి 5 అధ్యాయం గుర్తుపెట్టుకో సంతోష్. ప్రిపేర్ అవ్వు. ఇప్పుడు కాదు, ఇంటికి పోయిన తర్వాత నిదానంగా, ఇప్పుడే ఓపెన్ చేస్తే ఎట్లా? సరే, ఎవరి మనసు గర్వించను? సిస్టర్స్ వైపు తెలుసా? 32వ అధ్యాయంలో ఎవరి మనసు గర్వించను? నువ్వు చెప్పనోళ్ళు ఇంకెవరైనా? ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఎవరిది అసలు? సిస్టర్దా బ్రదర్దా? సిమియోన్ చెప్తాడండి. హిజ్కియా రాజు గర్వించాడు. డాడీ సోలలల్లా. ఆరో ప్రశ్న సిస్టర్స్ వైపు. ఆరో ప్రశ్న, మనాషే ఏలన ఆరంభించినప్పుడు వయసు ఎంత? తెలిసిన వారు చేయి మాత్రం ఎత్తి చూపి. ఆయన ఏలన ఆరంభించినప్పుడు వయసు ఎంత? ఫస్ట్ యవనస్తులకి, తర్వాత పెద్దవారికి. ఏం ఫస్ట్ చేయొద్దు. 8 11 ఎస్ కరెక్ట్. 12 జస్ట్లో మిస్ అయిపోయింది. 11 + 1 యాడ్ చేసేయండి 12 వచ్చి ఉంటుంది. జస్ట్ మిస్ అయిపోయింది. సరే, నెక్స్ట్ టైం ఇంకా అవకాశం ఉంది. 7వ ప్రశ్న బ్రదర్స్ వైపు. అంటే బ్రదర్స్ కంటే ఊరికి చెప్పుకోవటం అట్లా, ఇంక మరలా వీలుగా ఇస్తాం అంటే బ్రదర్ స్ట్రెంత్ లేదు కదా. 7వ ప్రశ్న అయినా అడగతాము, ఏదైనా బై ఛాన్స్ దొరికిందంటే చెప్పచ్చు. ఎవరు దేవుని సన్నిధిని? 7వ ప్రశ్న, ఎవరు దేవుని సన్నిధిని తన్ను తాను బహుగా తగ్గించుకొనెను అనే 33వ అధ్యాయంలో రాబడి. దేవుని సన్నిధిలో 33వ అధ్యాయంలో బహుగా తన్ను తాను తగ్గించుకొనెను. ఎజ్రా చెప్తావా? యోషియానా? కరెక్ట్ కాదే. ఎవరు దేవుని సన్నిధిలో 33వ అధ్యాయం. సరే, సిస్టర్స్కి ఇద్దామా? కరెక్ట్. తర్వాత 8వ ప్రశ్న సిస్టర్దే. యోషియా ఎన్ని సంవత్సరములు ఏలెనో? యోషియా రాజు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఏలెనో? ఇంకా అయిపోయింది మీకు ఒక ఛాన్స్. టీను చెప్పిందా? సరే, అయితే టీనికి కూడా లేదు. ఒక బహుమానం ఉంటే మరలే ఎవరికైనా వేరే ఎవరికైనా అవకాశం ఇద్దాం కదా. తీసుకున్నా మళ్ళీ 2 తీసుకోకూడదు, ఒకటే తీసుకోవాలి. మరలా వేరే ఛాన్స్ ఇవ్వాలి కదా. తెలుసా? కాదు. 3 కాదు 3 ఓకే, కానీ దాని పక్కన ఇంకొకటి కలిపితే అయిపోయింది. ఇంకా వేరే కలిపేసావు. సరే, పొరపాటుగా తెలుసా? కాదు. నేను క్లూ కూడా ఇచ్చినా మీకు క్యాచ్ చేయట్లే. అమ్మా వెనక చూడు, మాకు చెప్పకూడదు. సిస్టర్స్ క్వశ్చన్ మీరు చెప్పలేకపోతే బ్రదర్స్కి అందిస్తాం. బ్రదర్స్ కూడా ఇప్పుడు రెడీగా ఉన్నారా? సిమియోన్ ఆల్రెడీ బహుమానం నీకు కన్ఫామ్ అయిపోయింది. ఎస్, ఎట్లా తెలుసు? అక్క చెప్పింది. మీరు అంతే చెప్పకూడదు. ఎగ్జామ్ హాల్లో బిట్ రాసినంత సమానం. ఓన్గా ఎట్లా చదివి రాస్తావు అట్లా ఓన్గా చదివి చెప్పాలి. ప్లీజ్ నెక్స్ట్ టైం అటు చేయబాకండి, మీరు ఓన్గా చెప్పండి. సరే, వీళ్ళందరూ చూడు ఎంత ఖచ్చితంగా ఎవరు చెప్పినా వినకుండా వాళ్ళకు తెలిసింది చెప్పారు. తప్పో రొప్పో అంతే కదా. కారుణ్య కానీ వీరు కానీ అట్లా ఓన్గా చెప్పండి. ఇప్పుడు నీకు గిఫ్ట్ ఇవ్వాలని లేదా, లాస్ట్లో ఆలోచిద్దాం. ఆన్సర్ లీక్ అయిందని తీసేద్దామంట. నువ్వే అనుకో తీసుకోవాలా తీసుకోకూడదా అని. వద్దా, అది ఇంక నీవే నిర్ణయం చేసుకోవాలి. మేమంటే నువ్వే గౌరవప్రదంగా నిర్ణయించుకోవాలి. సరే, ఇప్పుడు ఎన్నో ప్రశ్న? 9. యోషియా చనిపోయినప్పుడు ఏ ప్రవక్త ఒక ప్రలాప వాక్యం ఎత్తి పాడుతూ రాస్తూ వచ్చాడు? ఒక ప్రవక్త. ఆ ప్రవక్త పేరేంటి? రాజు చనిపోయినప్పుడు, యోషియా రాజు చనిపోయినప్పుడు ఒక ప్రవక్త ప్రలాప వాక్యం ఎత్తి రాశాడు. ఆ
ఆ ప్రవక్త పేరేంటి? ఉండండి, వీళ్ళు చెప్పలేకపోతే తర్వాత అవకాశం. ప్రవక్త పేరు ఏదో ఒకటి ఆలోచించి ఒకటి చెప్పబ్బా. ఉండు, నువ్వు చెప్పైపోయింది, ఆల్రెడీ అయిపోయిందిగా. ఇంతవరకు లేదా? ఎద్దరా ఇందాక చెప్పలేదా? చెప్పు. కాదు, ఇంక అట్నే పక్కన అట్లా వస్తూ ఉంటే ఏదైనా తగలుతుందిరా, అట్లానే చెప్తుంటే అట్లా చేయను అంటున్నారు వీళ్ళు. మీరు ఒక ఎగ్జామ్ రూల్స్ ఏంటంటే పేపర్ అంతా నిండాలి. నాకు ఏమీ తెలియదని నువ్వు ఒట్టి పేపర్ ఇస్తే అంతా సున్నా పెడతారు. నువ్వేం తెలియదు అన్నీ రాసి పెట్టు, దాంట్లోనే ఒక 50 మార్కులన్నీ వస్తుంది. అట్లానే నీకు తెలిసే తెలియదు. ఏదో ఒక ప్రవక్త, ఎంతమంది ప్రవక్తలు తెలుసు, ఒక ప్రవక్త పేరు చెప్తే సడన్గా క్లిక్ అయిందంటే గిఫ్ట్ అనేది తీసుకోదు. ఇంతకంటే ఎవరు మీకు చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. ఇప్పుడన్నా బల్బ్ వెలిగిందా లేదా? ఏం మోసే ఐఐటి ఇంకా ఎలగలేదంటాను చూడు. సరే, స్టీఫన్ కాదు, జెరెమియా కరెక్ట్. ఇర్మియా ప్రవక్త. చూడు, మీరు ఇర్మియా ప్రవక్త చాలా ఫేమస్ అయిన ప్రవక్త. ఇర్మియా గ్రంథం, ఇర్మియా ప్రవక్త చాలా ఫేమస్. మీరు ఇట్లా మర్చిపోతే ఎట్లా? 9 అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు లాస్ట్ ప్రశ్న సిస్టర్స్ వైపు. మందిరమును కట్టించమని దేవుడు ఎవరిని, ఏ రాజును ప్రేరేపించెనో? సిస్టర్స్ దబ్బా, నువ్వు ఎందుకు చెయ్యొత్తావు? నిన్ను అడిగినప్పుడేం చెప్పరు మరి. ఎంత రోషమో ఆయనకి, ఇప్పుడు చెప్తారంట. వాళ్ళ ప్రశ్న, వాళ్ళు తిడతారు నన్ను, నువ్వేంది మా ప్రశ్న ఎత్తే ఆయనకి ఇస్తామని. ఇప్పుడు సిస్టర్ చెప్పండి అక్క. మొదటి సిస్టర్స్ కాదు, నువ్వు చెప్పు. సొలొమోను. అది నేను చెప్పేది, మనం ధ్యానించేది ఎక్కడ? ఆగండి, నువ్వు చాలా వెనక్కి వెళ్ళిపోయావు, మనం ముందుకు పోవాలి. అదంత సొలొమోను అంతా దాటి వచ్చేసాం. 2వ దినవృత్తాంతం 36వ అధ్యాయం కంటే సొలొమోను లేడు. నువ్వు చెప్పమ్మా. ఎస్ఏకే కాదు. సరే, ఇప్పుడు బ్రదర్స్ చెప్తారా? రెడీగా ఉన్నారా? ఉండు, సిస్టర్స్ ఇద్దామా బ్రదర్స్కి? ఇది ఆ పిల్ల మన ఎజ్రేదో చాలా ఆల్రెడీ ఒక గిఫ్ట్ చెప్పలేదుగా. ఎవరు? మోసేనా? చెప్పు. ఎక్కడ ఉంటాడు ఆయన? ఇంగ్లీష్లో కోరేషు. అర్థం కరెక్టేనా? ఏం పొరపాట్లేదు కదా? ఎట్లా చదివావా? ఇప్పుడు ఏమైనా ఓపెన్ చేశా? రియలేనా? సరే రండి, బహుమానాలు మొదటి సిస్టర్స్ తీసుకుంటారు, తర్వాత బ్రదర్స్. రండి సిస్టర్స్, ఎవరెవరు? బ్రదర్స్ పక్క 3 4 మీకు? 4. రండి ఎలిజబెత్ ఉంది. రా, సంతోషంగా రా, ఇబ్బంది ఏం లేదు. కాదు, నెక్స్ట్ టైం ప్రిపేర్ అవ్వు, ఓకేనా? నో ప్రాబ్లం. ఆదికాండం 28:15 మంచి వాగ్దానం ప్రభు. రండి బ్రదర్స్. ఆల్రెడీ చాలా టైం అయిపోయింది, ఇప్పుడు చాలా లాంగ్ ట్రావెల్ ఉంది. ఇప్పుడు దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదువుతాం. రండి. మనం లాస్ట్ మంత్ ఎవరిని గురించి ధ్యానించాము? ఎవరికైనా గుర్తుంటుందా? జోసఫ్ని గురించి. కరెక్ట్, గుర్తుంది. రండి, 41వ అధ్యాయం ఆదికాండం. మొదటిగా జెనిసిస్ చాప్టర్ 41. సిమియోన్, ఓపెన్ ద బైబిల్. చాప్టర్ 41 verses 41 to 43 ఆల్ టుగెదర్. అందరం కలిసి చదువుకుందాం. 41 నుండి 43 వరకు అందరం కలిసి చదువు. చాలా ఫాస్ట్గా ఉండాలా మనం టైం సేవ్ చేయటానికి. అందరూ. మరి ఫరో, చూడుము, ఐగుప్తు దేశం అంతటి మీద నిన్ను నియమించి ఉన్నానని
యోసేపుతో చెప్పెను. మరియు ఫరో తన చేతినున్న తన ఉంగరమును తీసి యోసేపు చేతిని పెట్టి సన్నపు నార బట్టలు అతనికి తొడిగించి తన 2 బంగారు గొలుసును వేసి తన 2వ రథం మీద అతన్ని ఎక్కించెను. అప్పుడు వందనము చేయుడని కేకలు వేసిరి. అట్లు ఐగుప్తు దేశం అంతటిని అతన్ని నియమించెను. చిన్న ప్రార్థన. ముందు పక్క బైబిల్ పెట్టుకుని అంటున్నారా ఏంటి? మూలకత చదవమన్నప్పుడు కలిసి చదవాలి. దయగల తండ్రి, మీ వాక్యం కొరకు మీ వైపు చూస్తున్నాం, మాతో మాట్లాడు తండ్రి. అందరితో మీరు మాట్లాడు, మీ సన్ని తోడుంచు, మరుగుపరచు. యేసు నామమున వేడుతున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. యవన జీవితంలో యవన కాలం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. యవన కాలం పోతే మరలా తిరిగి రాదు. యవన కాలంలో మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండటం అనేది ప్రాముఖ్యం. ఇప్పుడు యోసేపుని గురించి ఒక మాట మనం చదువుతా వచ్చాం. యోసేపు ఐగుప్తులో పరిపాలించే స్థానానికి వచ్చాడు. తర్వాత 42వ వచనంలో ఉంగరాని అధికారాన్ని కలిగిన స్థానములోకి వచ్చాడు. తర్వాత సన్నపు నార బట్టలు ధరించుకున్న ఘనత వహించిన స్థానములోకి వచ్చాడు. తర్వాత 43వ వచనములో రథం మీదకి ఎక్కి వచ్చాడు. ఇప్పుడు యోసేపుకున్న ఘనత, యోసేపుకున్న అధికారం, యోసేపుకున్న పరిపాలన, ఇంత గొప్ప స్థానములోకి యోసేపు తీసుకురాబడుతూ వచ్చాడు. ఈ స్థానానికి తీసుకురాబడటానికి ముందుగా యోసేపు 7 అంతలైన ఆత్మీయ అనుభవంలో తీసుకురాబడతా వచ్చాడు. చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నాను. యోసేపు ఈ స్థానములోకి రాకముందు 7 అంతలైన ఆత్మీయ అనుభవముల గుండా తీసుకురాబడుతూ వచ్చాడు. ఇప్పుడు మనం కూడా ఆత్మీయ ఉన్నత స్థానములోకి రావాలంటే, యోసేపులే మనం కూడా ఘనపరచబడాలంటే దేవుని ద్వారా, ఇప్పుడు మనము కూడా యోసేపులే జీవించటం అనేది ప్రాముఖ్యం. వింటున్నారా? నా వైపే చూడండి మెసేజ్ టైంలో. సంతోష్, అందరు నా వైపే చూస్తూ ఉండాలి. ఇప్పుడు యోసేపు అంత స్థానానికి ఊరకనే రాలా, ఎంతో క్రయదనం చెల్లిస్తూ వచ్చాడు. ఎన్నో ఆత్మీయ అనుభవాలు గుండా వస్తూ వచ్చాడు. అలాగే యవనస్తులైన మీరందరూ కూడా గుర్తుంచుకోవాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన మాట, మనం కూడా ఒక మెట్టు ఎదిగి ఆత్మీయంగా దేవునికి దగ్గరవుతూ మేలు పొందాలంటే, ఆశీర్వదించబడాలంటే, అభివృద్ధి పొందాలంటే యోసేపు ఎలా జీవిస్తూ వచ్చాడో అలాగ మనం జీవించటం అనేది ప్రాముఖ్యం. పోయినసారి మనం చూసాం యోసేపు ఎలాంటి ఆత్మీయ అనుభవంలో ఉన్నాడో ఒకే ఒక తలంపు మాత్రమే చూసాం. ఎవరికైనా గుర్తుందా? యవనస్తులు చెప్పండి, మీకు ఎవరికైనా గుర్తుందా? అందుకనే రాసుకోమన్నా. ఎవరికైనా మీకు గుర్తుందా? ప్రత్యేకమైన జీవితం, పిరితెడుకపట్ట வாழ்க்கை, ఇది మొదటిది. ఇప్పుడు 2వ తలంపు మనం వెళ్తాం. రండి, ఆదికాండం 37. ఆదికాండం 37 13వ వచనం చదవండి. 13వ వచనం. మంచిదని అతనితో చెప్పాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ యోసేపు జీవితంలో మరొక ఆత్మీయ అనుభవం కనబడతాం. యోసేపు యొక్క 10 మంది సహోదరులు యోసేపుకు ఆయనకు సరైన సంబంధం లేదు పరిస్థితిని బట్టి. ఏంటి ఆ పరిస్థితి? చూడండి ఒక మాట, 37వ అధ్యాయం చదవండి, 5వ వచనం. తర్వాత 8వ వచనం. మరింత పగబట్టిరి. తర్వాత 11వ వచనం. అసూయపడిరి. ఇప్పుడు చూడండి, పగబట్టారంట, తర్వాత మరింత పగబట్టారంట, తర్వాత అసూయపడ్డారు. ఎవరు? వినాలి, ఎవరు? యోసేపు యొక్క అన్నలు 10 మంది సహోదరులు.
యోసేపు మీద పగబెట్టారు, మరింత పగబెట్టారు, అసూయపడ్డారని రాయబడుతూ వచ్చింది. ఇలాంటి వారి దగ్గరికి ఇప్పుడు వారు గొర్రెలను మేపే వృత్తి కలిగి ఉన్నారు, గొర్రెలను మేపే వృత్తి కలిగి ఉన్నారు. వీరు దూరంగా వెళ్తారు, చాలా దూరంగా వెళ్ళి గొర్రెలను మేపుకుతూ ఉంటారు, పశువుల కాపర్లు, గొర్రెల కాపర్లు. ఇప్పుడు యాకోబు ఏం చేస్తున్నాడు? ఇశ్రాయేల్ అంటే యాకోబు ఏం చేస్తున్నాడు? తన కుమారుని పిలిచి, యోసేపు నువ్వు వెళ్ళి మీ అన్నో లెక్క క్షేమం తెలుసుకొని రావాలి, నువ్వు వెళ్ళు అంటే ఇప్పుడు యోసేపు ఏమన్నాలా? లెక్కకు ఏమన్నాలా? నానా నేను వెళ్ళను, వాళ్ళు అసలే నా మీద పగబట్టారు, మరింత పగబట్టారు, నా మీద అసూయపడుతున్నారు, కాబట్టి అలాంటి వారి దగ్గరికి నేను పోతానా? నేను పోను, నువ్వు ఎవరైనా పంపించుకొని అన్నాడా యోసేపు? అన్నాడా? యోసేపు అలాగ అనలా. వెంటనే యోసేపు చెప్పిన మాట ఏంటి అక్కడ? మంచిది అంటా ఉన్నాడు. వెంటనే మంచిదని అతనితో చెప్పిన తర్వాత ఇక వెళ్ళటానికి ప్రారంభించాడు. 14వ వచనంలో కూడా మనం చూడవచ్చు, హెబ్రోను లోయ నుండి అతని పంపెను అనే మాట 14వ వచనంలో కనబడతాం. ఇప్పుడు సహోదరుల యొక్క క్షేమము తెలుసుకోవటానికి తండ్రి యొక్క మాట విని లోబడి బయలుదేరుతాను. ఇప్పుడు రెండవ మాట ఏంటంటే, జాగ్రత్తగా వింటున్నారా? ఎజ్రా చూడండి, రెండవ మాట ఏంటంటే యోసేపులో తన తండ్రికి సంపూర్ణంగా లోబడేవాడు. ఎవరికి లోబడేవాడు? ఎవరికి లోబడుతున్నాడు? తండ్రికి. ఇప్పుడు యోసేపులో కనబడే రెండవ లక్షణం ఏంటి, సుగుణం ఏంటంటే విధేయత, లోబడే జీవితం. రాసుకోండి, కీழ்పడిదలని తమిళ రాస్తారా? రాసుకోండి. యోసేపులో మొదటగా పిరితెడుకపట్ట వారికై, రెండవది కీழ்పడిదల్. ఇప్పుడు రెండవ మాట ఏంటంటే లోబడేవాడు. ఎవరు? ఏనండి, ఎవరు లోబడుతున్నారు? యోసేపు. ఎవరికి లోబడుతున్నాడు? తన తండ్రికి లోబడుతాడు. ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీలో ఎంతమంది మీ తల్లిదండ్రులకు లోబడుతున్నారు? నిజంగా లోబడుతున్నారా? మనమే పరీక్షించుకుందాం, మనమే విమర్శించుకుందాం. లోబడితేనే ఆశీర్వాదం. ఇప్పుడు యోసేపు లోబడ్డాడు. ఇప్పుడు మీరు ఈ స్టోరీ అంతా మనకు తెలుసు కదా, నేను ఓరల్గా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీకు గుర్తు చేస్తాను. యోసేపు కనుక ఆ రోజు పోకుంటే గుంతలో వేయబడతాడా? నేను అడిగేదానికి జాగ్రత్తగా చెప్పాలి మీరు. యోసేపు ఆ రోజు తండ్రి మాట విని లోబడి వెళ్ళకుంటే గుంటలో వేయబడతాడా? లేదు. యోసేపు తండ్రి మాట విని లోబడి అక్కడికి వెళ్ళకుంటే ఐగుప్తికి అమ్మబడతాడా? చెప్పండి. లేదు. ఇప్పుడు యోసేపు తండ్రి మాట విని లోబడబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? ఐగుప్తికి వెళ్ళాడు. ఐగుప్తికి వెళ్ళబట్టి ఏమయ్యాడు? పరిపాలన స్థానానికి వచ్చాడు, సింహాసనానికి వచ్చాడు. ఫరో యొక్క రెండవ రథం మీదకి ఎక్కగలిగాడు, అధికార ఉంగరాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. అంత స్థానానికి రావడానికి కారణం ఏంటి చెప్పండి? ఇప్పుడు లోబడి. ఇప్పుడు అర్థమైందా? యోసేపు బేసిక్గా అక్కడ ఫస్ట్గా ఆయన జీవితంలో లోబడేది లేకపోతే ఐగుప్తు దాకా కూడా పోయేవాడు కాదు, ఇంటికాడే ఫిల్టర్ అయ్యేవాడు అంతే. అయితే ఇప్పుడు ఐగుప్తు దాకా తీసుకుపోబడ్డాడంటే ఆయన జీవితంలో ఇప్పుడు ఏముంది? లోబడే జీవితం కనబడి. ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోండి, 41వ అధ్యాయము యోసేపు జీవితంలో నెరవేరాలంటే 37వ అధ్యాయం యోసేపు జీవితంలో ఉండాలి. అర్థమైందా నేను చెప్పే పాయింట్? 41వ అధ్యాయం 41వ వచనం, 42వ వచనం, 43వ వచనం యోసేపు జీవితంలో నెరవేరాలంటే ఈ 37వ అధ్యాయం 13వ వచనం మొదటిగా యోసేపు జీవితంలో కనబడాలి. అర్థమైందా లేదా మోషే? 41వ అధ్యాయం నెరవేరాలంటే 37వ అధ్యాయం ఏం చేయాలా? 37వ అధ్యాయం ఏం చేయాలా? యోసేపు జీవితంలో ఉండాలి. ఇప్పుడు మన జీవితంలో కూడా ఆ స్థాయి రావాలంటే ఇప్పుడు మన జీవితంలో కూడా ఏం కనపడాలి చెప్పండి? ఇప్పుడు లోబడే జీవితం అనేది అవసరం. సరే, ఇప్పుడు ఎవరికి లోబడాలి? నేను త్వరగా ఇప్పటికే 4 గంటలకు క్లోజ్ చేద్దామంటే ఇప్పుడు 4 అయిపోయింది. త్వరగా ముగించేస్తాను, ఎందుకంటే మీటింగ్ని బట్టి, దూరం ప్రయాణం బట్టి త్వరగా ముగించాల్సి వస్తుంది. సరే, ఇప్పుడు మనం ఎవరికి లోబడాలి అంటానికి నేను బైబిల్లో ఉండి ఒక 5 ప్రాముఖ్య సంగతులు నేను చెప్తాను. మీరు రాసుకోండి యవనస్తులు, ఇవన్నీ చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి. బైబిల్ ఒక క్రమం ఉంది, ఎవరెవరికి లోబడాలని బైబిల్లో ప్రభు రాయించాడు మన కొరకై. అదే మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం.
రాసుకుంటారా? ఎవరికి లోబడాలి? మొదటిగా యాకోబు పత్రిక 4వ అధ్యాయం 7వ వచనం చదవండి త్వరగా. కాబట్టి దేవునికి లోబడి ఉండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి. చాలండి. నెంబర్ 1. ఇప్పుడు ఎవరికి లోబడాలి చెప్పండి? ఫస్ట్గా ఎవరికి లోబడాలంట? దేవునికి లోబడాలి. ఇప్పుడు మరలా ప్రశ్న వినండి. దేవునికి లోబడటం అంటే ఎట్లు దేవునికి లోబడగలం? యవనస్తులు చెప్పాలి. ఎట్లు దేవునికి లోబడగలము? దేవుడు డైరెక్ట్గా వచ్చాడా? ఇప్పుడు ఎలిజబెత్ అక్కలాగా మనం లేము. ఆమె కన్నా కళలో దేవుడు చెప్తాడు, మనకి ఇంకా కళే రాలే ఒకటి కూడా. ఇప్పుడు దేవునికి ఎట్లా లోబడతారు చెప్పండి? దేవునికి ఎట్లా లోబడాలి? యాకోబు 4:7 మనం చదివాం కదా. దేవునికి ఎట్లా లోబడతారు? మీరు ఎట్లా లోబడతారు దేవునికి చెప్పండి? కారుణ్య, ఎట్లా లోబడతారు దేవునికి చెప్పు. జేమ్స్, ఏంది అంత నవ్వుతా ఉంటే ఎట్లా? కోల్గేట్ ఎక్కువ వాడుతున్నట్టు. అడిగిన దానికి జవాబు చెప్పట్లే ఎవరు. దేవునికి ఎట్లా మీరు లోబడతారు చెప్పండి? ఎట్లా సిస్టర్స్? దేవుడు చెప్పిన కరెక్ట్. ఇంకా ఇంకొంచెం. ఆది యందు వాక్యం ఉండిన, వాక్యం దేవుని యొద్ద ఉండి, ఆ వాక్యమే దేవుడై ఉండు. ఇప్పుడు దేవునికి లోబట్టం అంటే ఏంటి చెప్పండి? వాక్యానికి లోబట్టమే దేవునికి లోబట్టం. అర్థమైందా? మనం నిజంగా వాక్యానుసారంగా ఉన్నామా? యవనస్తులు ఎట్లా బ్రతకాల? వాక్యానుసారంగానే బ్రతకాలి. వాక్యం లేకుండా మనం బ్రతకటానికి వీల్లేదు. వినండి యవనస్తులారా, వాక్యం లేకుండా మనం బ్రతకటానికి వాక్యానుసారంగా ఉండాలి. మీరు జాగ్రత్త. స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు, కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు వాక్యానుసారంగా ఉండాలి. అక్కడ ఎక్స్ట్రాలు చేయకూడదు. మన హెయిర్ స్టైల్ మారకూడదు, డ్రెస్ మారకూడదు, మాటలు మారకూడదు, పద్ధతులు మారకూడదు. మందిలో ఒక వేషం, అలాగే స్కూల్లో ఒక వేషం వేస్తారా? వేస్తామా? వేయకూడదు. అయితే ఎవరికి లోబడాలి మనము? చెప్పాలి. ఎవరికి లోబడాలి? దేవునికే లోబడాలి. అంటే వాక్యానుసారంగా బ్రతకాలి. వాక్యం ఏం చెప్తుందో అలాగ ఉండాలి, అంతే. సింపుల్గా చెప్పాలంటే వాక్యం మనకి ఏం బోధిస్తుందో వాక్యానుసారంగా మనం జీవించినప్పుడు మాత్రమే మనం మేలు పొందుతాం. ఇప్పుడు యోసేపు ఆ స్థాయికి రావటానికి ఆయన జీవితంలో లోబడేవాడిగా ఉంటున్నాడు. మనం కూడా ఆ స్థాయికి రావాలంటే, మేలు పొందాలంటే, ఆశీర్వదించబడాలంటే మనం కూడా దేవునికి సంపూర్ణంగా లోబడాలా. మనం ఎప్పుడైతే లోబడతామో అప్పుడే మన జీవితంలో సంపూర్ణమైన ఆశీర్వాదాలు దేవుని ద్వారా మనం పొంది అనుభవిస్తాం. కనుక ఇప్పుడు యవనస్తులకి చాలా కష్టమైంది ఏంటి అంటే లోబడేదే. లోబడటం అంటే చాలా చాలా కష్టం. చెప్పింది చేయం. మన సొంత ఆలోచనలు, సొంత రకరకాలైన ఆలోచనలు ఉంటాయి. అవన్నీ కాదు, సంపూర్ణంగా లోబడాల్సిందే. దేవునికి ఎవరైతే సంపూర్ణంగా లోబడతారో వారు మాత్రమే ఆశీర్వదించబడతారు. ఇది మొదటిది. ఇప్పుడు రెండవ తలంపుకి వెళ్తాం. ఎఫెసీ పత్రిక 6వ అధ్యాయం చదవండి. మొదటి వచనం. ఎఫెసీ పత్రిక 6 మొదటి వచనం. పిల్లలారా, ప్రభువునందు మీ తల్లిదండ్రులకు విధేయులై ఉండి. రెండవది. ఇప్పుడు ఎవరికి లోబడాలి చెప్పండి? ఎవరికి లోబడాలా? తల్లిదండ్రులకు లోబడాలి. ఇప్పుడు మీ 5గురు, అలాగే ఇక్కడున్న వారు అందరూ కూడా ఎవరికి లోబడాలా? ఇంటిలో పేరెంట్స్కి లోబడాలి. మనల్ని కన్న తల్లిదండ్రులకి మనం లోబడటం అనేది మనకు ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకొస్తాం. జరిగిన సందర్భాన్ని చెప్తాను. అమెరికాకు మొదటి ప్రెసిడెంట్ ఎవరు? సిస్టర్స్, మీకు ఎవరికైనా తెలుసా? అమెరికాకు మొదటి ప్రెసిడెంట్ ఎవరు? చెప్పండి. మీకు ముందుండు. మీకు తెలీదా? తెలుసా? త్వరగా టైం అవుతుంది. జార్జ్ వాషింగ్టన్. అదే ఆయన చెప్పిందే కరెక్ట్. జార్జ్ వాషింగ్టన్. అంతకుముందు ఎప్పుడో ఈయన ఉంటాడు అనుకుంటే, జర మైండ్లో పెట్టుకో అన్నాడు అనుకుంటే. సరే, జార్జ్ వాషింగ్టన్ ఆయన
ఆయనకు ఒక ఆశ ఉండేది. ఏంటి ఆశ అంటే మిలిటరీలోకి వెళ్ళాలి, మిలిటరీలో జాబ్ చేయాలి, మిలిటరీలో ఒక పౌరుడిగా ఉండాలి, ఒక సైన్య వీరుడిగా ఉండాలనే ఆశ ఆయనకి. అయితే తల్లి ఏం చెప్తుందంటే, అయ్యా నువ్వు దేవుని పని చేయి, మిలిటరీకి అంతా వద్దు, నువ్వు సువార్త చేయని చెప్పి. ఈయనేమో ఆ మిలిటరీకి వెళ్ళాలని ఈయన ఆశ. అయితే ఒకానొక సమయం వచ్చినప్పుడు తన తల్లికి లోబడి దేవుని సువార్తను చేయటానికి ప్రారంభించాడు. అమెరికాలో అనేక ప్రాంతాలకు సువార్తను అందించాడు, పత్రికలు అందించాడు, పత్రికలు పంచుతూ వచ్చాడు. అలాంటి వ్యక్తి తల్లి మాటకు లోబడి పత్రికలు పంచిన కారణాన్ని బట్టి ఒకానొక సమయం వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదటిగా అమెరికాకి ఎవరు ప్రెసిడెంట్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఈయనని ఎన్నుకుంటూ వచ్చారు, జార్జ్ వాషింగ్టన్. అర్థమైందా? దానికి కారణం ఏంటి చెప్పండి. ఇప్పుడు బేసిక్గా తన తల్లికి ఏం చేశాడు? లోబడ్డాడు. ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ భారతదేశానికి ప్రెసిడెంట్ కాకపోవచ్చు, అది వేరే సంగతి. అయితే మనం ఏం చేయాలి? ఎవరికి లోబడాలి? ఎవరికి లోబడాలి? లోబడుతాం అమ్మకి. నిజంగా అమ్మని అడుగుతా, లోబడుతున్నా వాళ్ళ చెప్పిన మాట వినాలి అంతే. చాలామంది ఇంట్లో ఆడపిల్లలు కావచ్చు, మగపిల్లలు కావచ్చు, తల్లిదండ్రుల మాట నీకేం తెలుసుమా, నాకు అన్నీ తెలుసు అంటారు. నువ్వు నోరు మొయ్యమా అంటారు, నీకేం తెలియదు అని ఇష్టానుసారంగా వెళ్తారు. చెప్తా ఉంటే వెళ్తారు, పిలుస్తూ ఉంటే పోతారు, లోబడరు. నేను చెప్పే ప్రాముఖ్యమైన మాట అంటే, మీరు ఎప్పుడైతే లోబడరో అప్పుడు మీ జీవితంలో నష్టమే. ఇప్పుడు నష్టం కావాలన్నా ఆశీర్వాదం కావాలని చెప్పండి. నష్టం కావాలన్నా ఆశీర్వాదం కావాలా చెప్పు, నోరు తెలిసి. ఆశీర్వాదమే కావాలి. మనం ఎవరు నష్టం కోరుకోం కదా, చెప్పు, కోరుకుంటామా? ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? మోషే ఏం కావాలా? ఇప్పుడు ఆశీర్వాదం ఊరకు వస్తుంది. ఎట్లా వస్తుంది? లోబడట ద్వారా వస్తుంది. ఎవరికి లోపడాలా? తల్లిదండ్రులకు లోపడాలి. ఒకవేళ అది మనకు కష్టంగా ఉండొచ్చు చెప్పేది, గుర్తుపెట్టుకోండి. లోబడటం అంటే అంత సామాన్యమైన విషయం కాదు, కష్టంగానే ఉంటుంది. అయినను ఏం చేయాలా? లోబడాలి. మనకు అనుకూలంగా లేకపోయి ఉండొచ్చు, అయినను ఏం చేయాలా? చెప్పాలి. అయినను ఏం చేయాలా? లోబడాలి. మనకి ఇబ్బంది రావచ్చు, అయినను ఏం చేయాలా? లోబడాలి అంతే. మనకి ఇబ్బంది వచ్చినా, కష్టం వచ్చినా, నష్టం వచ్చినా తల్లిదండ్రులు చెప్పింది మనకి ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా, మనకు కష్టం ఉన్నా కష్టం లేకపోయినా వారి మాటిని వారికి ఏం చేయాలి? మనము లోబడాలి అంతే. అలాగ లోబడితేనే ఆశీర్వాదం. ఇప్పుడు ఈ యోసేపు ఎవరికి లోబడ్డాడు? మనం చూసాం కదా, తన తండ్రికి లోబడుతూ వచ్చాడు. తన తండ్రికి లోబడ్డాడు కనుక యోసేపు సింహాసనానికి తీసుకురాబడుతూ వచ్చాడు. ఇప్పుడు మనం కూడా మన తల్లిదండ్రికి లోబడ్డ ద్వారా మనం కూడా ఉన్నతమైన స్థాయికి, ఆత్మీయ మేలులకు, ఆశీర్వాదాలకి తీసుకురాబడతాం. గుర్తుపెట్టుకోండి. కనుక దేవుని మాటకు లోబడండి, సంపూర్ణంగా తల్లిదండ్రికి లోబడండి. అది మీ జీవితంలో గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకొస్తూ ఉంది. ఈ ఆశీర్వాదం మీకు కావాలంటే ఖచ్చితంగా తల్లిదండ్రులకి లోబడటం అనేది ప్రాముఖ్యం. కనుక ప్రియమైన వారులారా, ఈ యవన కాలం నుండి, మీరు చిన్ననాటి నుండే మీరు ఏం చేయాలంటే మీ తల్లిదండ్రులకి లోబడటం నేర్చుకోండి. అలాగే మీకు ఆశీర్వాదం. ప్రతి ఒక్కరు, మీరు కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరు సంపూర్ణులు. అయితే ఇక్కడ ఒక మాట గుర్తు చేస్తాను. ఎఫెసీ పత్రిక 6:1 ఏమని రాబడింది? ప్రభువునందు అనే మాట కలిపింది. ఏమిటంట? ప్రభువునందు. కొన్నిసార్లు తల్లిదండ్రులు, రక్షణ లేని తల్లిదండ్రులు ఉంటారు కదా, వినండి, రక్షణ లేని తల్లిదండ్రులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ప్రభువుకు వెలపటైనా చెప్తారు. అలాంటి లోబడకపోయినా ఒకవేళ పర్వాలేదు. ఇక్కడ కరెక్ట్గా బైబిల్ చెప్తుంది, ప్రభువునందు లోబడాలి, ప్రభువునందు. కనుక మనం ఎప్పుడైతే అలాగ లోబడతామో అప్పుడు మనం గొప్ప ఆశీర్వాదాలు పొందుతాం. సంతోష్. కాబట్టి మన జీవితంలో లోబడాలి. ఎవరికి లోబడాలి? మొదటగా, రెండవది, మూడవది. రండి, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 17:15 13th chapter 15th verse 17. వారి మాట విని వారికి
లోబడుడి. ఎవరు వీళ్ళు? ఇప్పుడు మూడోది ఎవరికి లోబడాలి చెప్పండి. చదివారా మగపిల్లలు? బైబిల్ చూసారా? హెబ్రీ పత్రిక, సంతోష్ ఎబ్రియేయర్ 13వ అధికారం 17వ వచనం. ఇప్పుడు ఎవరికి లోబడాలి? మూడోదికి చెప్పండి. ఎవరు వాళ్ళ నాయకులు? రాజకీయ నాయకుల, పార్టీ నాయకుల? ఎవరు వాళ్ళ ఎక్కడుంటారు ఆ నాయకులు? మనతో ఉండేవాళ్ళు. ఎక్కడుంటారు మనతో? అబ్బో, ఇక్కడ ఆత్మలు కాస్తున్నారా మేనేజర్స్ వాళ్ళందరూ? వాళ్ళు శరీరాన్ని కాస్తున్నారు. ఆత్మలు కాసే నాయకులు ఎవరు? దైవ సేవకులు. ఆత్మను కాయించడానికి దేవుడు నాయకులను పెట్టున్నాడు సంఘములో. వారి మాట విని వారికి లోబడి. ఇప్పుడు చెప్పే మాట ఏంటంటే, శరీరము కంటే ఆత్మ విలువైంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. శరీరం కేవలం నిష్ప్రయోజనమైన రాబడింది. అయితే ఆత్మ గురించి అలాగ రాయబడలే. ఆత్మ విలువైంది కనుక ఇప్పుడు ఆత్మ విలువైంది, శాశ్వతమైంది. ఈ ఆత్మ కొరకే సంఘము దేవుడు ఉంచాడు, ఆత్మీయ క్షేమం కొరకే. అందుకని దేవుడు అపోస్తులని, బోధకుల్ని, సేవకుల్ని, కాపల్ని దేవుడు సంఘానికి ఇచ్చాడు. వీళ్ళందరూ ఆత్మీయ నాయకులు. వీళ్ళందరూ సంఘాన్ని కాచే ఆత్మీయ నాయకులు. వారి మాట విని వారికి ఏం చేయాలా? లోబడ. కానీ నా జీవితంలో చేసిందే చెప్తున్నా వాక్యానుసారంగా. ఈ సైదాపేటలో చిన్నప్పటి నుండి మందిరం ప్రారంభం నుండి పెరుగుతూ వచ్చాం. అప్పుడు ఆ దినాల్లో విక్టర్ అంకుల్ అని పెద్ద ఆయన ఉండాలి. నాలాగా ప్రేమగా మాట్లాడాడు ఆయన. లెగిస్తే కొట్టటమే. చిన్న చిన్న పొరపాటు జరిగినా కూడా వదిలిపెట్టడు. కర్రతో కొడతాడు, చేత్తో కొడతాడు, అట్లా కొడతాడు. అట్లా కొట్టి మమ్మల్ని పెంచాడు. ఆయన మాట విని లోబడ్డాం. ఒకసారి స్పెషల్ మీటింగ్ వచ్చింది. స్పెషల్ మీటింగ్లో నేను చెప్పే 93 సంగతి చెప్తున్నా. అప్పుడు మైక్ సిస్టమ్ కూడా లేదు మందిర్లో. సైదాపేట మందిర్లో మైక్ సిస్టమ్ లేదు. స్పెషల్ మీటింగ్కి భోజనాలు ఏం పెడతారు చెప్పండి? ఇప్పట్లో బిర్యానీలు అని పెడతారు. ఆ దినాల్లో భోజనాలే లేవు. మ్యారీగోల్డ్ 2 టీవీ ఇస్తారు. అది స్పెషల్ మీటింగ్. భోజనం అంటే అదే. అవి తినేసి వెళ్ళాలి. ఎక్కడి నుంచో దూరం నుంచి వచ్చిన. భోజనాలు కూడా పెట్టని పరిస్థితులు ఆ దినాల్లో 93లో జగవాజీరే లస్కర్ స్ట్రీట్లో ఉండేది. అక్కడ మాత్రమే ఎప్పుడన్నా స్పెషల్ మీటింగ్ చేస్తే సాంబార్ అన్నం పెడతారు. అదే చాలా గొప్ప. తర్వాత ఇంకా జవాషమ్మాలో ఎవ్రీ సండే. దాని తప్పితే ఎక్కడ భోజనాలు ఉండేది కాదు. అలాంటి స్పెషల్ మీటింగ్ టైంలో మైక్ సిస్టమ్ కూడా లేదు మేము ఎదిగిన మందిరానికి. అప్పుడు రెంట్కి తీసుకొస్తారు మైక్ సిస్టమ్. స్పెషల్ మీటింగ్ కొరకే రెంట్కి తీసుకొస్తారు ఆ దినాలు. ఇప్పుడు రెంట్కి తీసుకొచ్చినప్పుడు చాలా సంతోషం. మైక్ ఫస్ట్ టైం అప్పుడు చూసాను. హలో హలో అంటే ఎంత బాగుంటుందో. అరే భలే ఉంది మైక్. సంవత్సరానికి ఒకసారి మేము మైక్ సిస్టమ్ లేని కరువు కాలం ఆ దినంలో. ఇప్పుడు మీకైనా సమృద్ధిగా మంచి సిస్టమ్ ఉంది. 60,000 రూపాయలు పెట్టి దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. ఆ దినాలు అసలు చాలా చాలా కష్టం. అప్పుడు మైక్ సిస్టమ్ ఉంది. నేను తబలా కొట్టేవాడిని మందిరంలో. నాకు డ్యూటీ ఏమో చెప్పల స్టాండ్ డ్యూటీ. నేను చెప్పల స్టాండ్లో కూర్చోకుండా ముందు కూర్చొని మైక్ పట్టుకొని తబలా వాయించడానికి కూర్చోన్నా. ఇక అంకుల్ స్టేజ్లో ఇక వెంటనే ఆపో, తబలా కొట్టొద్దు, అంతమంది ముందు లేచిపో, బయటికి పో అన్నాడు. బయటికి పో చెప్పల స్టాండ్ కాడ. ఇక నేను చాలా బాధపడతా పోయినా. ఏంటి ముసలోడు అందరు చెప్పులు పట్టుకునే పరిస్థితికి తెచ్చాడు. తపలా పట్టుకుందామంటే చెప్పులు పట్టుకుందాం, ఇట్లా చేశాడని చాలా బాధపడతా వచ్చాయి. ఆ దినాలు ఎట్లా ఉంటుందంటే, అంకుల్కి ఒక డ్రైవర్ ఉంటాడు. డ్రైవర్ అంటే ఆయన ఏదో కారు డ్రైవర్ అనుకోబాకండి, సైకిల్ డ్రైవర్. సైకిల్ ఆయన ఇంట్లో నుంచి మందిరానికి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ సైకిల్ తీసుకెళ్ళి ఇంటికి పెడతారు. ఆ దినాల సైకిల్ పెద్ద గొప్ప, చాలా గొప్ప. సైకిల్ ఉంటేనే గొప్ప, కొత్త సైకిల్ ఉంది. ఇక అంకుల్ మందిరంలోకి రాకముందు అంకుల్ బ్యాగ్ వస్తుంది. అంకుల్ మోకాలు నొప్పి చిన్నగా నడిచి వస్తుంది. ఈ డ్రైవర్ అంకుల్ ఏం చేస్తాడంటే, అన్న ఆయన బ్యాగ్ ఎత్తుకొని ముందు తీసుకొని స్టేజ్ కాడ పెడతాడు. ఈ బ్యాగ్ చూసి అందరు భయపడతారు. అమ్మో వచ్చేసాడు అంకుల్ అంటే. ఇంకెవరు మాట్లాడేవాడు లేరు, ఆయన ఎదిరించి మాట్లాడిన వాళ్ళు లేరు, ఆయన చెప్పిన మాట తిరస్కరించిన వాళ్ళు లేరు. ఇంకా ఆ బ్యాగ్ చూస్తేనే ప్రాణం పోయినంత భయపడేవారు. అంత భయం ఆయన అంటే. ఇక తర్వాత ఆయన చూస్తే ఇంకెవ్వరు మాట్లాడేవారు లేరు. ఎట్లా పెడితే అట్లా మందిలో ప్రవర్తించరు, సైలెంట్గా ఉంటారు. ఏం చెప్తాడో, ఏం చేయమంటాడో అంతే, ఎవరికి ఏంటో అదే.
అంత క్రమశిక్షణలో మేము పెంచబడతా వచ్చాం, కొట్టి పెంచబడతా వచ్చాం. 3 రోజులు స్పెషల్ మీటింగ్ అయిన తర్వాత ఆయన ఆఖరిలో మమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి ప్రార్థన చేసి పంపించడానికి ముందు నాకు చెప్పిన మాట ఏంటంటే, ఈ ప్రేమ్ కుమార్, ఈ పరిచర్ను నువ్వు ఘనంగా ఎంచుకో, ఇక్కడ నుండే గొప్ప గొప్పవారుగా దైవజనులుగా సిద్ధపరచబడ్డారు, నువ్వు ఈరోజు నమ్మకంగా ఈ పని చేస్తే దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడని చెప్తా వచ్చు. అందుకని అప్పటి నుండి ఆయన ఏ పరిచర్య నాకు ఇస్తాడో మందిరంలో, ఆ పరిచర్యలో నమ్మకంగా ఉంటూ నేను దేవుని మందిరంలో ఎదగటానికి, ఆయన మాట విని ఆయనకి లోబట్టడానికి దేవుడు నేర్పిస్తూ వచ్చాడు. ఆయన ఇంటిలో డ్యూటీ చేసేవారు, 3-4 యవనస్తులు ఇలాగా. ఆయన మోకాలు నొప్పి, రాత్రుల్లో వాష్రూమ్ కూడా వెళ్ళలేడు. ఒకసారి ఎక్కువైపోయింది, ఆయన నడవలేని పరిస్థితి. ఆయన లేపినప్పుడు ఏం చేయాలంటే, లేచినప్పుడు డబ్బా పట్టుకోవాలి, ఆయన పాస్ పోసినప్పుడు తీసుకెళ్ళి బాత్రూంలో పోవాలి. ఇది మా డ్యూటీ. ఆయన మందిరంలో దైవజనుడిగా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తాడంటే, ఆయన ప్రేమ్ కుమార్ ప్రేమ అంటాడు, వినపడదు, నిద్రపోతా ఉంటాం. ఆయన మంచం కాడే ఉంటాం. సీన్ అనే ఒక అబ్బాయి పండుకుంటాడు, అతను పిలిస్తే వాడికి వినపడదు. ఎజ్రా అని ఉంటాడు, చంద్రశేఖర్ అని, ఎవరికి వినపడదు. సరే వినపడలేదు, ఆయన ఏం చేశాడంటే మరలా ఒక మంచి ఐడియా, ఓ పెద్ద కర్ర తెచ్చి పెట్టుకొని ఎవరిని బొడుస్తాడో కర్ర తీసి వాళ్ళు వేసి డబ్బా పట్టుకోవాలి. ఎవరిని ప్రేమ్ కుమార్ని బొడిస్తే ప్రేమ్ కుమార్ లేచి డబ్బా పట్టుకోవాలి, తర్వాత అది తీసుకెళ్ళి వాష్రూమ్లో పోసేసి. ఇట్లా మేము ఆయన దగ్గర ఎన్నో రకాలుగా ట్రైనింగ్ అవుతా వచ్చాను, ఎన్నో రకాలుగా ఆయన కొట్టి. ఇంకా ఆయనకి చెవి వినపడదు సరిగా, ఆయన దగ్గర కూర్చుంటాను, ఆయన చైర్లో కూర్చుంటే నేను కింద కూర్చుంటా. ఆయన మెసేజర్ ఇక్కడి నుంచి మెసేజ్ చెప్తున్నాను, చెవి వినపడదుగా, రెఫరెన్స్ ఏం చేయాలా, నేను వెంటనే ఎబేసియర్ 4 కానీ 18 వస్తామని ఆయన చెప్పాడు అనుకో, నేను వెంటనే పేపర్లో ఎబేసియర్ 4:18 అని రాసి అంకుల్కి చూపించాలి. అంకుల్ అటు చూసుకొని ఎబేసియర్ 4 కొంచెం ఎబేసియర్ 4 అని రాసేలాగా లేట్ అయింది అనుకో, వెంటనే డ్రమ్ స్టిక్ తీసి తల మీద కొడతాడు, ఇంకా ఇంత లేట్ అయిందని అట్ట కొడతాడు. ఎన్నిసార్లు కొట్టాడో నన్ను, అందుకే ఇంటికి రాలినట్టు అంకులు కొట్టిపోయాడు. ఆయన ఆ కర్రతో ఎన్నిసార్లు అని కొట్టాడంటే అన్నిసార్లు. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కొడితే ఒప్పుకుంటారా? మోసే ఒక మాట అంటేనే పడరు ఇప్పుడు ఉండేవాళ్ళు. ఇక కొడితే ఏం లోపడతారు? మమ్మల్ని అట్ట కొట్టాడు కనుక మేము ఆశీర్వదించబడ్డాం. ఒకసారి సువార్తకు పోయాం, వినండి, ఇవన్నీ జరిగిన విషయాలు, కథలు కాదు. సువార్తకు పోతే పాట పాడారు. పాట పాడిన తర్వాత ఒక ఆయన సువార్త చెప్తా ఉన్నాడు. సువార్త చెప్పాలి, అందరు కరపత్తులకు పంచుతారు కదా. ఈ బ్యాంగస్ కొట్టిన ఒక అబ్బాయి యవనస్తుడు, ఒక ఆమె గుగ్గులు అమ్ముకుంటూ వచ్చారు. గుగ్గులు అమ్ముకుంటూ వచ్చి దూరంగా పోయి గుగ్గులు కొనుక్కొని తింటా అంకుల్ చూశాడు. చూసి ఇట్రా సువార్తకు వచ్చావా, గుగ్గులు తింటానికి వచ్చాను, చెవు పెట్టి తిప్పి పటానని ఒకటి వేసాడు. వెంటనే వాడు చాలా ఎమోషన్ అయిపోయి కోపడు. వెంటనే వాళ్ళ డాడీ ఉన్నాడు పక్కన, డాడీ వీడెవడు డాడీ నన్ను కొట్టడానికి, నువ్వు కొట్టు డాడీ, వీడెవడు డాడీ నన్ను కొట్టడానికి, నువ్వు ఎమోషన్ అయ్యాడు. వాళ్ళ డాడీ రై మౌనంగుండ్రా అని గద్దిస్తాడు, వీడెవడు డాడీ నన్ను కొట్టాడు కానీ అంత ఎమోషన్ అయిపోయాడు. ఆయన ఏమనలా, సైలెంట్గా ఉన్నాడు అంకుల్. ఇప్పటి వరకు ఆ అబ్బాయి మందిరంలో లేడు, ఇంకప్పుడు పోయినాడే, ఇప్పటి వరకు ఆ అబ్బాయి లేడు. గుర్తుపెట్టుకో, నష్టం. మనం కనుక లోబడకపోతే, మన ఆత్మను కాల్చిన నాయకులకు లోబడకపోతే మనం అడ్రస్ కూడా ఉండము. గుర్తుపెట్టుకోండి, అడ్రస్ కూడా ఉండం. నేను చెప్పే ఆ బ్రదర్ జీవితాలు చాలా నష్టంలో వెళ్ళిపోయాడు. అతను లోకంలో కలిసిపోయాడు, త్రాగుబోతయ్యాడు, త్రాగు నుంచి మందిరికి రాలేకపోయాడు, గట్టే లోకంలో కలిసిపోయి ఇష్టానుసారంగా అయిపోయాడు. ఎట్లా తన జీవితం తెల్లారిపోయింది, ఇప్పటి వరకు మందిరానికి రాలేకపోతుంది. కనుక జాగ్రత్త, మన ఆత్మలు కాల్చిన నాయకులకు లోపట్టం అనేది ప్రాముఖ్యం. ఒకసారి జోషమాకి వెళ్ళి వస్తూ ఉన్నాం, మేమందరం ట్రైన్కి వెళ్ళి సైదాపేట రైల్వే స్టేషన్లో దిగి వస్తున్నాం. అంకుల్కి బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటుంది. ఆ రోజు ఎందుకో నాకు అంకుల్ మీద కొంచెం మనసు కష్టంలో ఉంది. అందరికీ బిస్కెట్ పంచుతా ఉన్నాడు, మ్యారీగోల్డ్ పంచుతూ ఉన్నాడు అందరికీ. ఎప్పుడు అదే ఆ దినాల్లో అయ్యే మాకు దొరికేది. ఇప్పుడంటే చాలా రకరకాల క్రీమ్ బిస్కెట్స్, ఏమైనా రకరకాల బిస్కెట్స్ ఉన్నాయి. ఆ దినాల్లో అవే ఎక్కువ వాడేవి. అందరికి ఇస్తూ ఉన్నాడు, నాకు కూడా ఇచ్చాడు. నేను వద్దు అన్న, అంతే. వద్దంటావని చంపకు పెట్టి ఒక్కటి కొట్టాడు. మా అమ్మ ఉంది, మా నాన్న ఉన్నారు, అందరం జోషం సంఘమే ఉంది, మేమందరం ఒక స్పెషల్ మీటింగ్కి వెళ్ళి వస్తున్నాం. జోషం చంపకు పెట్టి కొట్టి తీసుకోమంటే తీసుకోవాలి అంతే అన్నాడు.
ఇక వెంటనే తీసుకున్నా, చాలా బాధ అయిపోయింది. ఇక ఆ బిస్కెట్ అట్టే నలుపుతా ఉన్నా, ఆయనకి తెలియకుండా నలిపి చిన్నగా ట్రాక్లో పడేసేసా. ఎందుకంటే కోపం, నన్ను అంతమంది ముందు కొట్టాడు చెంప మీద. ఆ దినాల్లో నాకు తెలియలే. తర్వాత రక్షించబడినప్పుడు నా ఆత్మీయ తండ్రి నన్ను కొట్టుట నాకు ఆశీర్వాదం అని తర్వాత తెలిసి. ఇట్లా ఎన్నోసార్లు దెబ్బలు తిని పెరిగాను. నేను తబలా కొట్టేవాను కదా, ఎప్పుడైనా తబలా రిపేర్స్ అయిందనుకో మా ఇంటికి లెటర్ పంపుతాడు. లెటర్ అంటే పోస్ట్ మ్యాన్ రాడు, ఇంట్లో ఒక మందిర్లో ఒక బ్రదర్ చేత ఇచ్చి పంపుతాడు. అందరికి ఎవరితో ఏం మాట్లాడానో ఆయన లెటర్, ఎన్ని లెటర్లు రాస్తాడు అంటే అన్ని లెటర్. చాలా రోజులు ఆయన లెటర్స్ అన్ని జాగ్రత్తగా దాపెట్టుకొని చూసుకొని సంతోషిస్తా చదువుకుంటా నవ్వుకుంటా వచ్చాను చాలాసార్లు. నాకు ఒక లెటర్ ఏం రాశాడు, ప్రేంకో నువ్వు చాలా చిన్నోడు, నీకేం తెలియదు, నువ్వు మందిరం తప్పలా విషయంలో జాగ్రత్త లేకుండా పగల కొడతా ఉన్నావు, కాబట్టి ఇంక మేట నువ్వు జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలని నాకు హెచ్చరిక లెటర్ పంపించాడు. ఇక అది చదువుకొని ఇంక రిపేర్ ఖర్చు అంతా నువ్వే భరించాలన్నాడు. మా అమ్మ లెటర్ తీసుకొని, ఏంటి అంకుల్ మేము ఎట్లా భరించాము, మందిరం ఉంది కదా తప్పలా అంటే, లేదు వాడే కదా పగల కొట్టాడు, వాడే ఖర్చు పెట్టుకోవాలంటే. అర్థమైందా లేదా? ఇప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే ఆత్మీయ జీవితంలో అంత జాగ్రత్తగా. ఇట్లా మేము ఆత్మీయంగా మా ఆత్మీయ నాయకులకు లోబడి పెరుగుతూ వచ్చాం, దెబ్బలు తిని పెరుగుతూ వచ్చాం, వారి మాటను ఎదిరించగా పెరుగుతూ వచ్చాం, వారు ఏమన్నా చేస్తూ వచ్చాం. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, మాకు టైం సరిపోదు కాబట్టి నేను ముగింపులోకి వస్తున్నాను. కనుక మొదటిగా ఎవరికి లోబడాలా? దేవునికి. రెండవది తల్లిదండ్రులకు. మూడవది ఆత్మలను కాయిచున్న నాయకులకు, దైవజనుల ఇంటి వారికి లోబడటం ప్రాముఖ్యం. దేవుడు మనల్ని ఉంచాడు. నాలుగవది ఎఫెసీ పత్రిక 6వ అధ్యాయం 5వ వచనం చూడండి త్వరగా. శరీర విషయమైన మీ యజమానులైన వారికి విధేయులండి. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరికి లోబడాలా? నాలుగవదిగా పుట్టి మేనేజర్లోనే ఉంటారు ఆఫీసులో, ఇంకెవరు ఉండరా? టీఎల్ ఉంటారు, డైరెక్టర్స్ ఉంటారు, హెచ్ఆర్ ఉంటారు, ఎన్నో డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా. స్కూల్లో ఎవరు ఉంటారు? కాలేజీలో ఎవరు ఉంటారు? ఆఫీసులో ఎవరు ఉంటారు? ఇప్పుడు వీరందరూ శరీర విషయమైన యజమానులైనట్టు వారు. శరీర విషయంలో దేవుడు యజమానులకు కూడా లోబడాలని దేవుడు రాయించాడు. ఇది నా సొంత మాటలు కాదు, వింటున్నారా? స్కూల్కి వెళ్ళి అబ్బాయి టీచర్కి లోబడకపోతే ఎవరికి నష్టం? టీచర్కి అబ్బాయికా? చెప్పండి, అబ్బాయికేనా? అమ్మాయికి కదా. మీరు కూడా లోబడకపోతే మీరు కూడా లోబడాలి. స్కూల్కి వెళ్ళి టీచర్కి లోబడాలి, కాలేజీకి వెళ్తే అక్కడ ఉన్న ప్రొఫెసర్స్కి లోబడి, లెక్చరర్స్కి లోబడాలి, వారు చెప్పిన పాఠాలు వారు చెప్పిన విషయాలు అన్నిటికీ లోబడి మన క్లాసులో ఉంటేనే మనం మేలు పొందుతాం. ఆఫీస్కి వెళ్తే నేను మా చర్చిలో మా పాస్టర్కే లోబడతాను, టీఎల్కి లోబడి, మేనేజర్కి లోబడి అంటే, అటైతే అమ్మ నువ్వు మీ చర్చికి వెళ్ళిపో, జాబ్ లేదంటాడు. అర్థమైందా? అంటాడా లేదా? దేవునికి లోబడాలా, తల్లిదండ్రులకు లోబడాలా, ఆత్మను కాయచున్న దైవజనులకు లోబడాలా, అలాగే శరీర విషయం యజమానులకు కూడా లోబడటం అనేది ప్రాముఖ్యం. ఇంకా వివరణ ఉంది శరీర విషయమైన యజమానులకు ఎట్లా లోబడాలనేది, ఇంకా చాలా వచనాలు ఉన్నాయి బైబిల్. కనుక గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఎక్కడైనా ఉండవచ్చు, అక్కడ శరీర విషయంలో దేవుడు యజమానులుగా ఎవరైనా మన మీద ఉంచితే వారికి కూడా మనము లోబడాల్సిందే. వారికి కూడా ఏం చేయాలా? ఇప్పుడు మీరు క్లాసులో ఎవరికి లోబడతారు చెప్పండి? మీరు లోబడాలి. మీరు లోబడక వెనకాల కూర్చొని డెస్క్ మీద దరి వేసుకుంటా వస్తే అయిపోయింది, మీ లైఫ్ అంతా స్పాయిల్. అక్కడ కూడా లోబడాలి, ఇక్కడ లోబడాలి, ఇంటిలో లోబడాలి, దేవునికి లోబడాలి. అలాగ లోబడటం ద్వారానే యోసేపు వలె ఆశీర్వాదం. ఇది 4వ. 5వ తలంపుతో ముగింపులోకి వస్తాం రండి. ఎఫెసీ పత్రిక 5వ అధ్యాయం 21. ఒకనికొకడు లోబడి ఉండు. ఇప్పుడు ఎవరికి లోబడాలి చెప్పండి? చదివారా? మగపిల్లలో
మీరు ఎందుకు ఇంత లేట్ చేస్తున్నారు? ఎఫ్ఎస్ 5:21 చదివారా? ఇప్పుడు ఎవరికి లోబడాలి చెప్పండి? ఒకరికొకడు. ఎవరు ఒకరికొకడు అంటే ఎవడు? ఒకరికొకరంటే ఎవరు? మీ పక్కన ఎవరున్నారు? ఒకరికొకడు. ఎజ్రాకి మోషే లోబడాలా, మోషేకి జేమ్స్ లోబడాలా, ఆ మోషేకి ఈ మోషే లోబడాలా, సంతోష్కి మోషే లోబడాలి, సంతోష్ మోషేకి లోబడాలి. అర్థమైందా? ఒకరికి ఒకడు. ఒకరికొకరు కూడా లోబడటం కూడా ప్రాముఖ్యం, బైబిల్ చెప్తుంది. కనుక మనము లోబడే జీవితం ద్వారానే ఆశీర్వాదం. ఇప్పుడు యోసేపు సింహాసనానికి వచ్చాడు, రథం మీదకి వచ్చాడు. యోసేపు సన్నపు నార బట్టలు ధరించుకున్నాడు. యోసేపు అతికార ఉంగరాన్ని ధరించుకొని ఐగుప్తులో పరిపాలకుడిగా కనబడుతున్నాడు. అనేకులను కరువులో పోషించే పోషకుడిగా దేవుడు మార్చేశాడు. కారణం ఏంటి? ఆయన జీవితంలో సంపూర్ణంగా లోబడిన కారణాన్ని బట్టే ఈరోజు మనం కూడా దేవునికి లోబడటం ద్వారా, అలాగే తల్లిదండ్రులకు లోబడటం ద్వారా, అలాగే ఆత్మలు కాయిచిన దైవజనులకు లోబడటం ద్వారా, అలాగే మన శరీర విషయమే యజమానులకు లోబడటం ద్వారా, అలాగే ఒకరికొకడు లోబడటం ద్వారా మనము కూడా యోసేపు వలె ఆశీర్వాదములకి తీసుకురాబడతాం. అలాగూ లోబడటానికి ప్రభు మనందరికీ సహాయపడుగాక. రండి మోకరిద్దాం. ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసుకోండి. మీ మనసులో మోకరించండి. అందరూ నిలువు మోకాలకు రండి. యవనస్తులు అందరూ మీకు ఇంకా మోకాలు నొప్పులు, నడుములు నొప్పులు రాలే. మాకంటే అన్నీ అరిగిపోయినాయి. మీకేమి ఇబ్బంది ఉంది? మోకాలు నిలువు మోకాలు వేయండి. నీల్ డౌన్. కళ్ళు మూయండి. అన్నీ చెప్పాలా? ప్రార్థన అంటే కళ్ళు మూయాలి, మోకాలు వేయాలి. తెలియదు? ప్రార్థన చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఏమని ప్రార్థన చేసుకోండి? ప్రభువా ఈరోజు మొదలుకొని కళ్ళు మూయి మోసే ప్రార్థన చేసుకోండి. ప్రభువా ఈరోజు మొదలుకొని మీకే నేను లోబడాలి, అన్ని విషయాలు మీ వాక్యానుసారంగా జీవించాలి. ప్రభువా నా తల్లిదండ్రులకు, మా ఇంటిలో నేను ఖచ్చితంగా లోబడాలి. నా జీవితంలో ఉన్న తిరుగుబాటును తీసివేయి ప్రభువా, నన్ను క్షమించని ప్రభు దగ్గర క్షమార్పణ అడుగు. ప్రభువా సంఘములో దైవజనులకు లోబడాలని మీ వాక్యంలో రాయించారు. ఇట్ట పిలిస్తే అట్టబోయేది కాదు, రమ్మన్నప్పుడు రాకుండా పోయేది కాదు. ఖచ్చితంగా అన్ని విషయాల్లో దైవజనులకు లోబడటం ద్వారా గొప్ప ఆశీర్వాదం. శరీర విషయమైన యజమానులకు కూడా లోబడాలి. అలాగ లోబడాలని ప్రార్థన చేసుకో. ఈ 5 అంతలుగా 5వది ఒకరికొకడు కూడా లోబడే జీవితం, ఆ మనసు, ఆ లోబడే మనసు నాకు దయచేయం ప్రభా అని ప్రార్థన చేసుకో. బైబిల్ యెషయా గ్రంథం 30:1 లోబడిని పిల్లలకు శ్రమ అని రాయబడింది. మీరు లోబడకపోతే శ్రమ, లోబడితే ఆశీర్వాదం. కనుక అలాగ లోబడటానికి ప్రభు సహాయపడిగాక. దయగల తండ్రి యేసు ప్రభు నామములో మీకు స్తోత్రములు. ఈ దినముకై మరొకసారి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాం. యవనస్తుల కూడికలో పాటల సమయాన్ని దీవించారు, సాక్ష్య సమయాన్ని దీవించారు, ప్రశ్నల సమయాన్ని కూడా దీవించారు. స్తోత్రాలు. వాక్య సమయాన్ని కూడా దీవించి మా కొరకు పంచి విరిచి వడ్డించిన మీ మాటల కొరకు స్తోత్రములు. ఏదైతే మేము విన్నామో మీ వాక్యానుసారంగా ఎల్లప్పుడూ జీవించుటకు సహాయపడు. మా జీవితంలో తిరుగుబాటు, మా జీవితంలో అవిధేయత ఎప్పుడు కూడా రాకుండా కాపాడు. ప్రాముఖ్యంగా యవన కాల జీవితంలో యవనస్తులందరూ కూడా సంపూర్ణంగా లోబట్టకు సహాయపడు. వారు జీవితం అంతటిని, జీవితకాలాన్ని దీవెనకరంగా మార్చు. వారి కెరీర్ అంతటిలో సహాయపడు. అలాగే తను వారి ఎడ్యుకేషన్లో సహాయపడు. వారి భవిష్యత్తు, మ్యారేజ్ లైఫ్ విషయాల్లో కూడా సహాయపడు. అన్నిటిలో మీ పరలోక ఉద్దేశం మీ బిడల పక్షాన్ని నెరవేర్చు, మహిమ పొందు. మీ బిడ్డలు లోకంలో ఉన్నారు, భద్రపరచు ప్రభా. దుష్టుడు వారిని ముట్టకుండా కాపాడు, కంచివేయి. మీ బిడ్డలందరినీ దీవించు, మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని మీ హస్తాలకు అప్పగిస్తూ స్తుతిస్తూ యేసునామమున ప్రార్థన చేసి వేడుతుంటున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృపయు పరిశుద్ధాత్మ సహవాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సకల పరిశుద్ధులతో మనందరితోనూ సదాకాలం తోడై ఉండి కాపాడుగాక. ఆమేన్. అట్లా కూర్చోండి. మోసే కిందకి వెళ్ళి స్నాక్స్ రెడీ అయిందో చూసిన త్వరగా ఫాస్ట్గా వెళ్ళు. చెన్నా ఉంది మీకు ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కొరకు, అది కూడా తీసుకోండి.
రెడీ అయిందా? మోషే సరే, మోషేని పంపించిపోయి. ఇంకెవరన్నా కావాలా? సరే, స్నాక్స్ కొరకు చిన్న ప్రార్థన. దయలు తండ్రి, మందిర సమృద్ధి నుండి సిద్ధపరిచిన స్నాక్స్ అంతటిని పరిశుద్ధపరచు, మీ ప్రజలు తినిచుండగా దీవించమని యేసు నామమున ప్రార్థన చేసి వేడుతున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. అట్లా మీరు కూర్చుంటే వడ్డిస్తాను.